أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آیت مصطفیٰ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مثلهم كمثل الذي استوقد نارا۔ اس سے پہلے ہم جن لوگوں کی بات کر رہے تھے ان لوگوں کی بات کر رہے تھے، پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو جن لوگوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ اب اللہ تعالیٰ مزید انہی لوگوں کو الیبوریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوا۔ در حقیقت کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ لوگ تھے جن لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، اور اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے دلوں میں ایک محبت موجود تھی اپنے کافر لوگوں سے، کافروں سے، اور ان کو لگتا تھا کہ اسلام ایک پابندی والا دین ہے۔ تو ان لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن وہ پھر واپس انہیں کافروں سے مل گئے اور ان لوگوں کے دلوں میں منافقت آ گئی۔ یاد رکھیے گا کہ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا سب سے نچلا درجہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور آپ لوگ میرا سٹیٹس دیکھیے گا، اور میرے کچھ اسٹوڈنٹس نے میں نے ان کو اسائنمنٹ دی تھی کہ وہ جہنم کے بارے میں، جہنم کے 5 نام جو ہے وہ قرآن میں جو ذکر ہیں وہ لکھ کر لے کر آئیں، اور وہ بتائیں بھی کہ یہ جو جہنم کی حصے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے تیار کیے ہیں۔ جس طرح سے جنت اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے لیے تیار کی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہنم بھی مختلف لوگوں کے لیے مختلف جگہیں تیار کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو منافق ہیں ان کو جہنم کے سب سے نچلے ترین درجے میں اللہ تعالیٰ سب سے نیچے ان کو داخل کرے گا، اور وہاں سے نکلنا پھر ناممکن ہوگا ان لوگوں کے لیے۔ تو ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے دلوں میں کہیں منافقت تو نہیں آ گئی ہے۔ تو یہاں پر انہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، یعنی ان کی مثال ان لوگوں کی جن لوگوں نے ایمان تو لائے، ایمان لانے کے بعد وہ واپس منافقت میں بدل گئے اور وہ واپس منافق ہو گئے۔ تو ایسے لوگوں کی مثال اس طرح ہے جیسے وہ اندھیرے میں ہوں تو ایک شخص نے روشنی جلائی ہو، یعنی کہ وہ اندھیرے میں کھڑے ہیں اور ایک شخص نے روشنی جلائی ہو جس سے ماحول ان کا ارد گرد جو ہے ان کا ماحول روشن ہو گیا۔ جب ایک شخص نے ان میں سے مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ایک شخص نے آگ جلائی ہو، فلما اضاءت، اور پھر جب روشن ہو گیا، ما حولہ، اس کا ماحول، اس کا ارد گرد، تو پھر ان کے روشن ہو جانے کے بعد ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ نے لے لیا ان کا نور، ان کی نگاہوں کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا، ان کی روشنی کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں، اور ایسے اندھیروں میں جس میں وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ان کو روشنی تو مل گئی، اور پھر روشنی مل جانے کے بعد کیا ہوا، ان کو ہدایت کی روشنی مل گئی، اور اس روشنی کے مل جانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کا روشن کر دیا ان کے ماحول کو، اور جب انہوں نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تھوڑا بہت، جب ان کے دلوں میں تھوڑا سا دین اور ایمان آ گیا، تو پھر ان کے شرک کرنے کے سبب وہ واپس اپنے شرک کے اندھیروں میں بھٹک گئے، اور پھر وہ روشنی کی طرف نہ آ سکے۔ وہ پھر حلال اور حرام کے بیچ میں، حلال اور حرام کے درمیان میں کوئی تفرقہ نہ کر سکے، وہ ایسے ہی اندھیروں میں واپس لوٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ روشنی ان کے پاس نور آیا تھا، ہدایت کا نور، انہوں نے اس نور سے تھوڑی بہت ہدایت حاصل کی اور اس سے فائدہ بھی اٹھایا، اور پھر وہ واپس اندھیروں میں پلٹ گئے اور وہ واپس اسے شرک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر واپس انہی حرام کاموں میں گر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور لے لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ روشنی لے لی، اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ ہدایت لے لی، اور ان کو گمراہی کے اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ یہ گمراہی کیا تھی؟ وہ گمراہی ایسی تھی جو کفر تھا، ان کا نفاق تھا، اور ان کو گناہوں کے اندھیرے تھے جس نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر وہ اس لپیٹ سے بالکل نہ نکل سکے، اور وہ پھر اس کے بعد میں جہنم کے اندھیروں میں رہنا ہوگا۔ اور وہ جہنم اتنی گہری ہے کہ اس کی گہرائی کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو منافقوں نے ہدایت کے بدلے میں جو گمراہی کو خریدا، اور بصیرت یعنی کہ ان کی نگاہوں کے بدلے جو اندھے پن کو انہوں نے ترجیح دی، ان کی اس حالت کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے اس کی تشبیہ دی ہے جس نے آگ کو جلایا ہو، اور آگ نے جب اس کے ارد گرد اس کے ماحول کو، اس کے ارد گرد کو، اس کے ایٹماسفیئر کو روشن کر دیا، اور اس نے اس سے نفع حاصل کرنا اور آگ کی روشنی میں دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، اور اس سے بہت ہی مانوس ہو گیا،
देख कर उसकी आंखें, उसकी निगाहें मायूस हो गई उस रोशनी से। तो फिर यकदम आग बुझ गई और घटाघट बिल्कुल अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा, इतना अंधेरा हो गया कि उसे कुछ भी नजर ना आया, और ना ही उसको रास्ता नजर आया, ना ही उसको कुछ दिखाई दिया। ना सिर्फ अल्लाह ताला ने उनका अंधेरा, उनको उसके गिर्द अंधेरा कर दिया, बल्कि रब्बे कायनात ने उसको बहरा भी कर दिया, गूंगा भी कर दिया। ना वो देख सके, ना वो सुन सके, ना वो बोल सके। अब वो बिल्कुल हर हर तरह से अल्लाह ताला ने उसको महरूम कर दिया। वो इसलिए कि ना वो हक की बात सुन सके, ना हक की बात देख सके, ना हक को देख सके, ना सच को पहचान सके, और ना ही वो कोई हक की बात जुबान से बोल सके। अल्लाह ताला ने उनको गूंगा, बहरा और अंधा कर दिया। ये सारी सलाहियतें होने के बावजूद उनको उन सलाहियतों से फायदा उठाने से महरूम कर दिया। रब्बे कायनात अगली आयत में इरशाद फरमाते हैं, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। अब मुनाफिक बहरे, गूंगे और अंधे हैं, और वो वापस नहीं लौटेंगे, वो दीन की तरफ वापस नहीं आएंगे। अल्लाह ताला ने उनके लिए वाज़ेह कह दिया कि ये वो मुनाफिक हैं जो गूंगे भी हैं, बहरे भी हैं और अंधे भी हैं, वो वापस नहीं आएंगे इस दीन की तरफ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें, आपको और मुझे उन गूंगे, बहरे और अंधे लोगों में शामिल नहीं किया, वरना मैं और आप इतने सालों से कुरान की तालीम, कुरान को पढ़े जा रहे थे, उसकी तिलावत किए जा रहे थे, लेकिन हमारी मिसाल बिल्कुल उन्हीं गूंगे, बहरे और अंधों की तरह थी कि हम ना तो समझ पा रहे थे कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या इरशाद फरमाया, ना ही वो बातें हमारे दिलों तक उतर रही थी, और ना ही हमें कोई खौफ तारी होता था। अल्लाह ताला का गजब और गुस्सा समझ भी नहीं पाते। तो फिर अगर हम कुछ समझ ही नहीं पाते तो अल्लाह ताला की तरफ कैसे पलट कर जाते, कैसे हम देखते। अल्लाह ताला सूरह आराफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि उनके लिए दिल हैं जिनसे वो समझते नहीं, और उनके लिए आंखें हैं जिनसे वो देखते नहीं, और उनके लिए कान हैं जिनसे वो सुनते नहीं। ये लोग जानवरों जैसे हैं, बल्कि इनसे भी ज्यादा गुमराह हैं, यही लोग गाफिल हैं। सूरह अल आराफ की आयत 179 के अंदर अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है। तो सोचिए कि हम अगर कुरान को पढ़ते हैं, हम कुरान की तिलावत करते हैं, और फिर अगर हमारे कुरान की तिलावत करने के बावजूद अगर हमारे दिल सोचने समझने की सलाहियत ना रखें, और अल्लाह ताला की हक और सच की बात को ना पहचान सकें, तो फिर हम अंधे, गूंगे और बहरे हैं, और यही लोग गाफिल हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को गाफिलों में ना शामिल करें। अल्लाह से दुआ है कि रब्बे कायनात इस हदायत को, इन अल्फाज को हमारे दिलों में उतार दे, और इसके मुताबिक हमारे अमाल को ढाल दे। अल्लाह ताला मजीद आगे इलाबोरेट करते हैं उन्हीं मुनाफिकों के बारे में। अब अल्लाह ताला मिसाल भी वो बयान करते हैं जो हमने अपनी आंखों से देखी हो। अल्लाह ताला वो मिसाल बयान नहीं करते जो हमने देखी ना हो, जिसका हमें इल्म ही ना हो। अल्लाह ताला मिसाल भी वो बयान करते हैं जो हम देख रहे हों। हम देखते हैं कि जब गहरे बादल जब आसमान को घेर लेते हैं, और वो ऐसे ही बादल होते हैं कि कसोई बिन, वो बारिश होती है जो कि बहुत ही मूसलाधार बारिश हो, और ये वो बारिश हो जो अपने साथ हर चीज को लेकर आए, अंधेरी भी लेकर आए, बिजली की कड़क भी हो, चमक भी हो। इस बारिश की मिसाल को बयान करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, या मानिद औ कस्सय्यिबिन मिनस समाई, या आसमान से उस बरसती हुई बारिश की मिसाल बयान करते हैं अल्लाह ताला, जिसके साथ, उस बारिश के साथ ज़ुलुमात, अंधेरी भी हो, और राअदुन व बरक़, और बिजली भी हो, और बिजली की कड़क भी हो, और उसकी चमक भी हो। जब इंसान के सामने जब ऐसी बारिश आती है तो इंसान खौफ में मुब्तला हो जाता है। अब अल्लाह ताला यहाँ पर उनके बारे में, यहाँ पर इस आयत में किससे बयान फरमाते हैं कि ये कुरान के जो अल्फाज हैं ये उनके ऊपर खौफ को तारी करते हैं। जाहिर है वो अरबी जानने वाले लोग थे और अरबी उनको समझ आती थी। जब उनको सामने कुरान की ऐसी आयतें पढ़ी जाती थी जिसके अंदर अल्लाह ताला का गुस्सा, गैज़ और गज़ब होता था, तो उनको ऐसे लगता था जैसे उनके ऊपर बिजलियां गिर रही हैं, उनकी जिस्म में सरसराहट महसूस होती थी, उनको खौफ तारी होता था। लेकिन वो उस खौफ की वजह से उन्हें ऐसा लगता था जैसे इस अंधेरे, गुप अंधेरे में
کہ जो जिस अंधेरे गुमराही के अंधेरे शिर्क के अंधेरे में वो भटक रही हैं, और फिर जब उनको ऊपर कुरान की आयतें पढ़ी जाती थी तो वो कुरान की आयतें पढ़कर जब सुनते थे तो उनको सुनने की वजह से उन्हें खौफ तारी होता था कि कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला का गजब उन पर ना आ जाए। तो जब वो ये सारी बातें समझते थे तो सुनने के बाद वो क्या करते कि सुनते ही वो ये जालून असाबिअहुम फी आदानिहिम, वो अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते थे। किस वजह से उंगलियां ठोंस लेते थे कि कहीं हदायत की कोई बात उनके कानों में ना उतर जाए। उन्हें डर और खौफ तारी होता था मौत का, कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत उनको आ ना घेरे। लेकिन मौत से तो कोई भाग नहीं सकता, और हम भी जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा डर और खौफ उस वक्त होता है जब बारिश के अंदर, जब बहुत घटाएं छा जाती हैं आसमान पर, अंधेरा छा जाता है, और फिर उस अंधेरे के छाने के बाद जब हर तरफ से जब फिर बिजली की कड़क और चमक होती है, हमें से हर कोई डरता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिजली हम पर ना गिर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम ना मर जाए। तो ऐसा ही वो करते थे, अपनी कानों में उंगलियां ठोंस लेते, मिनस्सवाइति हदर अल मौत, मौत के डर से, कि बिजली की कड़क और चमक की वजह से उनको मौत का डर लाहक होता था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं वल्लाहु मुहीतुम बिल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। अल्लाह ताला ने काफिरों को, मुनाफिकों को हर तरफ से घेर रखा है। रब्बे कायनात ने उनको हर तरफ से घेर रखा है। वो कहाँ भाग कर जाना चाहेंगे, वो जहां भी भाग कर जाना चाहेंगे वो नहीं भाग सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो ये घबराहट में जहां भी भागने की कोशिश करेंगे वो अल्लाह ताला के घेरे से बाहर नहीं निकल सकते। अल्लाह ताला ने सूरत तलाक के अंदर आयत नंबर 12 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने इल्म में यकीनन हर चीज का अहाता कर रखा है। अल्लाह ताला के इल्म के अंदर है हर चीज, कोई अल्लाह ताला के इल्म से भाग नहीं सकता। और फिर अल्लाह ताला सूरत बुरूज के अंदर भी इरशाद फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास लश्करों की खबर आई है, फिरौन और समूद की, बल्कि जिन लोगों ने कुफ्र किया वही झुठलाने में लगे हुए हैं, और अल्लाह ताला उनके पीछे से उन्हें घेरने वाला है। तो हम समझ लें, इस बात को जान लें कि हम अल्लाह ताला से कहीं पर भी भाग नहीं सकते। अल्लाह ताला ने हमें हर तरफ से घेर रखा है, और हम भाग कर जाना चाहेंगे भी तो कहाँ जाएंगे, जमीन के अंदर या आसमान में, हम तो कहीं नहीं भाग सकते। फिर हम कहाँ भाग कर जाना चाहते हैं? हमें कौन सा खौफ तारी है कि हम अल्लाह ताला की तरफ ही नहीं जाते और उसी से भागने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अगली आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं यकादुल बर्क़ु यख्तफु अब्सारहुम, करीब है कि बिजली उनकी निगाहें उचक ले, कि जो बिजली की कड़क चमक आ रही है, करीब है कि रोशनी इतनी ज्यादा आ जाए कि वो रोशनी उनकी आंखों को चुंधिया ही दे, उनकी आंखों को नजर ही कुछ ना आए। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, अल्लाह ताला इरशाद फरमाती है जब कभी उनके लिए रोशनी करती है, जब जब भी अल्लाह ताला उनकी तरफ जब रोशनी होती है, जब रोशनी की जाती है तो वो उसमें चल पड़ते हैं। मशौ फीह यानी कि जब ये इन लोगों के दिलों में ईमान नहीं उतरा, इससे मुराद क्या है कि रोशनी अल्लाह ताला देता है, उनको नूर की रोशनी देता है, हदायत की रोशनी देता है, लेकिन ईमान उनके दिलों में नहीं उतरा। लेकिन वो जब थोड़ी सी रोशनी उनको हदायत की मिलती है तो वो उस रोशनी में चल पड़ते हैं और अपने अमल को थोड़ा बहुत बेहतर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब भी वो इन महफिलों से उठते हैं जहाँ पर ईमान को तरोताज़ा करने में उनको मदद मिलती है तो वो वापस दुनिया में पलट जाते हैं। इसका मतलब है कि ईमान उनके दिलों में रासिख नहीं हुआ, नहीं उतरा। तो जब भी ईमान ईमान की बातें सुनते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जब उनमें चल पड़ते हैं। कुल्लमा अज़ाअ लहुम मशौ फीह, जब भी उनको रोशनी मिलती है हदायत की तो उसमें चल पड़ते हैं, और जैसे ही वो रोशनी उनके पास से हटती है, जैसे ही वो हदायत से थोड़े से दूर हटते हैं, तो वइज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू, वो उठ खड़े होते हैं, रुक जाते हैं, वो आगे हदायत के रास्ते पर नहीं चलते। जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा हुआ, जैसे ही वो दीन के साथी थोड़े से दूर हुए तो वो रुक जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और फिर वो वाहवेली मचाना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो गई। इंसान को दीन पर चलने के लिए कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो रुकावटें बनती हैं? सबसे पहले इंसान को खौफ तारी होता है। खौफ क्या तारी होता है कि कहीं मैं लोगों की नजरों से ना गिर जाऊं। मुनाफिक को ये अंदेशा लाहक हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे,
پھر جب وہ رسم و رواج اور اسلام، جب دنیا کے رسم و رواج اور اسلام کے احکامات سے ٹکراتے ہیں تو پھر خاندان والوں کی اور معاشرے کے افراد کی عزت کم ہوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے انسان کو، اور پھر یہ خوف اس کو طاری ہوتا ہے جو دین کی طرف آنا روک دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے جو حائل ہوتی ہے اسلام پر عمل کرنے میں، وہ انسان کا تعصب ہے۔ جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اس کے دین کو کسی انسان سے سنتا ہے تو وہ اس کو انسان کی بات سمجھ لیتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اس سے زیادہ بہتر ہوں، میں اس کی بات کیوں سنوں۔ وہ اس تعصب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں سنتا۔ چوتھا خوف کیا ہوتا ہے اس کو؟ تیسرا خوف کیا ہوتا ہے؟ تیسرا خوف ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے، لوگوں سے کٹ جائے گا، اکیلا رہ جائے گا، یہ محفلیں ختم ہو جائیں گی، تنہائی ملے گی اس کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے مجمع میں جو بیٹھا ہوا ہوں میں بالکل تنہا رہ جاؤں گا، لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے۔ ایک خوف یہ بھی لاحق ہوتا ہے، میں نے قرآن کو سیکھنا شروع کر دیا تو میرا وقت ضائع ہوگا، اور پھر میرے رزق میں کمی آ جائے گی۔ یہ وہ خوف ہے جو انسان کو مبتلا کرتے ہیں، شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمارے لیے دین پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر ہم شیطان کو مزید اس کو اپنے اوپر اس کو قابو کرنے کے لیے وقت دیتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، ہمیں ساری مشکلات لگ گئی ہوں گی، ہمیں سب لگ رہا ہوگا کہ آج ہمارے سارے کام رک گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تمہاری سماعت کو مکمل طور پر ہی لے جاتا، تمہیں بالکل ہی بہرا کر دیتا، وَأَبْصَارِهِمْ، اور وہ تمہاری نگاہوں کو بھی مکمل لے جاتا۔ اللہ تعالیٰ تو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ تمہاری سماعت کو بھی لے جائے، تمہاری نگاہوں کو بھی لے جائے، وہ تو اس چیز پر ہر طرح سے قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تمہیں دینے پر قادر ہے تو تم سے لینے پر بھی قادر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں جو ارادہ فرمائے انہیں سزا دے یا معاف کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں 3 گروہوں کا ذکر کیا گیا۔ کون سے وہ 3 گروہ تھے؟ ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنوں کی صفات بیان کی گئی۔ ہم اس کو ریکیپ کریں، ہم پچھلے 2 رکوع جو ہم نے پڑھے ہیں سورہ بقرہ کے، تو کیا پڑھا ہم نے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی 4 آیات میں خالص مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد اگلی 2 آیات میں خالص کافروں کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، اور اس سے اگلی 13 آیات میں منافقین کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب منافق کی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو 13 آیات ہیں منافقین کے لیے، ان میں 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ منافق جو خالص منافق جن کی مثال آگ کے اجالے سے دی گئی ہے، اور وہ منافق جن کے دلوں میں تردد ہے، جن کے دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلے ڈھونڈنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ایمان کی کرن چمکتی ہے اور کبھی ان کا نور جو ہے ایمان کا وہ بجھ جاتا ہے۔ ان کی مثال بارش سے دی گئی ہے، یہ پہلے منافقوں سے کچھ کم ہے۔ جو پہلے منافق جو کہ بالکل ہی آتے ہی نہیں، اور یہ منافق پہلے منافقوں سے تھوڑے درجے میں کم ہے، یہ منافقت میں ان سے کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔